لاہور آلودگی اور اسموگ کے بادلوں سے دھندلا گیا۔ شام کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 414 ریکارڈ۔ اسموگ کے مارے شہریوں کے لیے اچھی خبر، موسم کا مزاج بدلنے لگا۔ 14 سے 16 نومبر تک بارش کی پیش گوئی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بھی بادل برسیں گے۔ بارش ہوئی تو اسموگ کے ساتھ وبائی بیماریوں سے بھی نجات ملے گی۔ شہر میں نزلہ، زکام اور گلے کے امراض بڑھنے لگے۔ 7,000 مریض سانس اور دمہ کے باعث اسپتال لائے گئے۔ 500 سے زائد افراد آشوب چشم میں مبتلا ہوئے۔ ایک ہفتے میں 40,000 شہری مختلف عارضوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اسموگ کی صورتحال پر بات چیت۔ پورا صوبہ اسموگ کی لپیٹ میں ہے، سانس لینا مشکل، بچے پری میچور ہو رہے ہیں۔ حکومت اسموگ ایمرجنسی لگائے۔ اپوزیشن رکن اعجاز شفیق کا مطالبہ۔ لوگ بیمار، اسپتال مریضوں سے بھر رہے ہیں۔ مصنوعی بارش کب برسائیں گے؟ رانا آفتاب کا سوال۔ مصنوعی بارش کے لیے تیاری مکمل ہے، بادلوں کا کچھ فیصد ہو تو کیمیکل کا چھڑکاؤ کریں گے۔ اپوزیشن اسموگ پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کرے۔ حکومتی وزیر مشتبہ شجاع الرحمان کا جواب۔ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ سموگ اور دھند کے باعث موٹر وے بند۔ لاہور ملتان موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ تک بند۔ ترجمان موٹر وے کی شہریوں کو محتاط سفر کی ہدایت۔ ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی جانب اہم پیش رفت۔ دسمبر میں الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاریاں مکمل۔ لاہور کے لیے 21 الیکٹرک بسوں کی ٹینڈرنگ کا عمل مکمل۔ بسوں کی پہلی کھیپ پر 1,84 کروڑ سے زائد لاگت آئے گی۔ کنال روڈ اور اسٹیشن سے آرے بازار تک بسیں چلائی جائیں گی۔ محکمہ جنگلات وائلڈ لائف پروٹیکشن فورس بنائے گا۔ وائلڈ لائف رینجرز اور سینئر رینجرز بھرتی ہوں گے۔ اسلحہ اور یونیفارم بھی دیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ نے ترمیمی ایکٹ محکمہ قانون کو ارسال کر دیا۔ محکمہ جنگلات نے نئی فورس کے لیے 2 ارب 10 کروڑ طلب کر لیے۔ سنگل کیبن 38 گاڑیاں اور ڈبل کیبن 24 گاڑیاں مانگی گئی ہیں۔ 20 سال کے بعد اسکول سربراہان کی سنی گئی۔ ہیڈ ٹیچر کا الاؤنس 500 سے بڑھا کر 7500 روپے ماہانہ کرنے کا فیصلہ۔ پرائمری اور مڈل اسکول ہیڈز کو 5000 اور ہائر سیکنڈری والوں کو 7500 ماہانہ الاؤنس ملے گا۔ وزیر تعلیم نے طریقہ کار کے لیے تجاویز مانگ دی۔ ادھر سرکاری انگلش ٹیچرز کی سینیورٹی کا مسئلہ حل۔ انگلش ٹیچرز کو EST سے سینئر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن نذیر احمد بٹو نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ شوہدائے پولیس کے اہل خانہ کے لیے گھروں کی خریداری، محدود فنڈز کا مسئلہ حل۔ پنجاب کابینہ نے گھروں کی خریداری کے فنڈز میں اضافے کی منظوری دے دی۔ سابق فنڈ میں 54 لاکھ سے 2 کروڑ تک اضافہ کیا گیا۔ IG پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ خصوصی تعلیم کی درجنوں بسیں دھکا سٹارٹ۔ خستہ حالی کے باعث جدید بسیں خریدنے کا منصوبہ۔ محکمہ خصوصی تعلیم نے مختلف کمپنیوں کے پاس موجود بسوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ معائنے کے بعد پہلے مرحلے میں 5 جدید بسوں کی خریداری کی جائے گی۔ ریلوے سسٹم میں بوگیوں کی شدید قلت، ٹرینوں کا شیڈول بری طرح متاثر۔ میل اور انٹرسٹی 98 ٹرینوں کے لیے 1544 بوگیاں درکار۔ 1544 کی بجائے 1154 بوگیوں سے کام چلایا جانے لگا۔ 390 بوگیوں کی قلت کا سامنا۔ مرمت کے بغیر بوگیوں کو ٹریک پر چلانے سے حادثات کا خدشہ۔ گیس لوڈ شیڈنگ پر دوہرا معیار، پوش علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ۔ 24 گھنٹے گیس ملے گی۔ 62 صارفین کی شکایات پر اعلیٰ سطح کی تنظیم نے بڑی سہولت دے دی۔ گلبرگ، ڈیفنس، گارڈن ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن کینٹ میں گیس بند نہیں کی جائے گی۔ اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ حاجی کیمپ کے اطراف اور ایمپریس روڈ پر کارروائی۔ سڑک کے اوپر لگی ریڑیاں ضبط۔ آپریشن کے دوران ریڑیاں ضبط ہونے پر ریڑھی بانوں کے شکوے۔ پنجاب کے 50 شہروں میں نکاسی آب کے ماسٹر پلان کی منظوری۔ سیوریج اور نکاسی آب کے نظام کی فیزیبلٹی سٹڈی اور ڈیزائن کے منصوبے کا آغاز۔ منصوبے میں ہر شہر کی مخصوص ضروریات کے لیے تفصیلی سٹڈیز، سروے، PC1 کی تیاری شامل ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پیکج میں پیش رفت۔ پاسا نے سروس ایریا میں اضافے پر حکمت عملی تیار کر لی۔
34 ट्यूबवेल और 10 डिस्पोजल स्टेशन का इजाफा होगा। 5 अरब की मशीनरी खरीदी जाएगी। MBBS के बाद BDS का भी नया निसाब लाने की तैयारी। UHS ने BDS के इंटीग्रेटेड करिकुलम का ढांचा तैयार कर लिया। BDS का दौरानिया 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। निसाब की तैयारी में UK, USA, ऑस्ट्रेलिया के डेंटिस्ट्री प्रोग्राम्स को मद्देनजर रखा गया है। सेशन 2024-25 से पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजेस में नाफिजुल अमल होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीकी ज़ेर सदारत इजलास किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अस्पतालों की मौजूदा सलाहियत में इजाफे पर बातचीत। DGP हुटा प्रोफेसर शहजाद अनवर, वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर शबीर चौधरी समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का इंडस अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का दौरा करके तिबी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का LDA सिटी का दौरा, बोले कि LDA सिटी बेहतरीन मंसूबा साबित होगा। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर पर काम तेजी से जारी। अलॉटीज को मजीद खुशखबरियां देंगे, मजीद ब्लॉक्स की जल्द पोजेशन देंगे। बिलाल यासीन का जोहर टाउन स्कीम का भी दौरा। BGLDA ने जोहर टाउन सब्जाजार गुज्जरपुरा से वागजार कराई गई 500 किनाल राजी का। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन से यूरोप के सरमायाकार वफ्द की मुलाकात। पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर और दीगर शोबों में $50 मिलियन की सरमायाकारी का इंदिया। शाफे हुसैन ने कहा, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट दी गई है। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास गंदम की काश्त के हदफ से मुतअल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख रुपए मुकर्रर। अब तक 70 लाख 91 हजार एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का वफ्द भी मिला। ज़री टैक्स और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक मसाइल बताए। शहबाज सदीक, मियां जाहिद, उनैब अख्तर इंसारी, चौधरी कमरुज़्ज़मान वफ्द का हिस्सा थे। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास खालिद रांझा, सदर हाईकोर्ट बार असद मंजूर भट्ट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुनीर हुसैन भट्टी की शिरकत। कोर्ट्स के दुरानिये के 10 से 2 बजे तक करने की तजवीज़। 2 हफ्तों के लिए सिर्फ जमानत और मगविया रिकवरी के केसों की समाअत ज़ेर गौर। सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राअत पर सुपर टैक्स के बिल के हवाले से मुशावरत। अली हैदर गिलानी कहते हैं, टैक्स का मुसवदा मिलने के बाद वोट का फैसला करेंगे। गन्ने की फसल तैयार है मगर रेट जारी नहीं किया गया। हुकूमत 15 नवंबर तक सरकारी कीमत जारी करे और मालिकान शुगर मिल चलाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 20 नवंबर तक गन्ने का रेट जारी न किया गया तो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। कत्ल केस में मतलूब इश्तिहारी अनवारुल हक उर्फ अन्नू गुजर गिरफ्तार। डकैती और रकबजनी के वारदातों में मुलव्विस 3 गैंग्स के 8 मेंबरान पकड़े गए। पेट्रोल पंप पर नकबजनी की बड़ी वारदात भी ट्रेस, मुलजिमान हवालात बंद। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SP सिटी की ज़ेर सदारत सर्कल अफसरान SHOs का इजलास है। इंसदाद स्मोक के लिए अहकामात पर अमल दरामद की हदायत है। बोले गैंग्स और मोटरसाइकिल चोरों के गिर्द घेरा तंग करेंगे। टाउनशिप के ताजरों का लाहौर चैम्बर का दौरा। उमर चौक मार्केट के ताजिर वफ्द की क़यादत वसीम शब्बीर ने की। सदर चैम्बर मियां अबू ज़र शाद से कारोबार और मईशत की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आए सिख यात्रियों का अनारकली का दौरा। बानो बाजार से खुद से शॉलें, बोस्की और ज्वेलरी समेत दीगर अशिया खरीदी। श्रीलंका के एजाजी काउंसल जनरल की रेनल केयर फाउंडेशन आमद। यासीन जोया ने इकबाल टाउन ऑफिस का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाजिद शफी भी मौजूद। डॉक्टर उमर ने यासीन जोया को इलाज से मुतअल्लिक ब्रीफिंग दी।
यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 3 रोज़ा ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। वाइस चांसलर बेनज़ीर भुट्टो, शहीद यूनिवर्सिटी लाड़काना प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत कमाल की खसूसी शिरकत। इब्तदाई सेशन में शुरका की जानिब से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इजहार ख्याल। बहरिया यूनिवर्सिटी में 15वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एहतमाम किया। मीडिया के मेंटल हेल्थ पर असरात उन्वान था। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी समेत दीगर शख्सियात का इजहार ख्याल। अल हमरा आर्ट्स काउंसिल में बियादे इकबाल की पुरवकार तकरीब। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, जुल्फ़िकार अहमद चीमा, डॉक्टर हुमैरा शहबाज शरीक हुए। तकरीब का इनेकाद अलामा इकबाल काउंसिल और अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के मुश्तरका ताउन से किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के आने से इनकार का मामला। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल कबूल न करने के मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। पाकिस्तान के मौक़िफ़ ने ICC की परेशानियां बढ़ा दी। माली मामलात में नुकसान के अंदेशे की वजह से ICC में बहरानी सूरत हाल है।